صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. Jangan disimpulin, orang menyair dulu. Woi, menyair ya. Enak, أطرد حبيبك المنعما أطرد حبيب أطرد حبيبي أن تكون منعما ونحن على جميل يا رسول الله فيا ربي بأخل الحبيب محمد فيا ربي بأخل الحبيب محمد يا رب يا رسول الله يا ربي يا ربي يا ربي سلمنا يا رب يا رب يا رب سلمنا يا ربي يا ربي يا ربي سلمنا يا رب يا ربي سلمنا يا ربي يا ربي يا ربي سلمنا يا رب يا ربي سلمنا يا ربي يا ربي يا ربي سلمنا يا ربي سلمنا واختم لنا في كل حالنا واختم لنا في كل حالنا مملوءة بالذكرى مملوءة بالإيمان مملوءة بالذكرى مملوءة بالإيمان يا ربي يا ربي يا ربي سلمنا يا رب يا ربي سلمنا يا رب يا رب يا
الزمان سلمنا يا ربي يا ربي يا ربي سلمنا يا رب يا رب يا ربي سلمنا يا ربي يا ربي يا ربي سلمنا يا ربي سلمنا وصلاة الله بلا حصر وصلاة الله بلا حصر لك تهدايا سامي القدر لك تهدايا سامي القدر يا ربي يا ربي يا ربي سلمنا يا رب يا ربي سلمنا يا ربي يا ربي يا ربي سلمنا يا ربي سلمنا كل هدايا منك يا الله يا الله إليك يا ربي يا ربي كل هدايا منك يا الله يا الله كل إليك يا ربي يا ربي سلمنا يا ربي يا ربي يا ربي سلمنا يا ربي سلمنا يا ربي يا ربي يا ربي سلمنا يا ربي سلمنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. آمين آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصلي وسلم على سيدنا محمد الآخرين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملاء الأعلى إلى يوم الدين. ولما نظم الفكر من ذرائع العصر المحمدية عقودا، توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم
أن يجعل سعي مشكورا وفعلي به محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعوض غافرة، وعلى باب عزته تهض الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل الراية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأبخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكي كوز لشادك لأهل مدادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجر الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة قرابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتبسل إليك يا الله بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك، وأن تبلغنا يا الله من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، ولتقبل منا ما تهرقنا بمن نيتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤذين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أظلم برحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك ورسولك وما جبه من الدين، وتوجهنا يا الله به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل. نسألك يا الله حسن الخاتمة، والمؤمن بما أمل، وأن تجعلنا وأولادنا وذرياتنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره وعم بركته وشريف وجهته أولادنا ووالدنا وأهل قطرنا ووادنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وألم راية الدين القيم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة، واشف اللهم قربة المقربين وقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، وفي شر المعتدين والظالمين، وبسط العدل بولاد الحق بجميع النواحي والأقدار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا ربي في الحسن العصين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي في الحسن العصين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي في الحسن العصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، ودمنا في العمل وطاعتك والصدق بخدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama yang paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmatnya kita semua bisa berkumpul kembali di tempat ini dalam keadaan sehat wal afiat. Dan tidak lain dan tidak bukan, kita duduknya di tempat ini untuk memperingati daripada Isra wal Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam senantiasa turut curahkan kepada orang yang paling mulia di muka bumi ini, orang yang akan memberikan syafaat pertolongan di akhirat kelak, yang paling baik suri tauladannya di muka bumi ini, yaitu Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati para habaib, para syaraib, para tuan guru, ketua RT, sesepuh, dan para jamaah sekalian yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat, dan mudah-mudahan hajat kita, hajat dunia maupun akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan ulun untuk menyampaikan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, tausiah mau'izatul hasanah sekaligus doa. Dan yang terakhir adalah penutup. Acara pertama adalah pembacaan Maulid Habsyi. Alhamdulillah kita telah mengiringinya bersama-sama. Mudah-mudahan dengan pembacaan Maulid Habsyi ini, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan pembacaan Maulid Habsyi ini, acara pada malam hari ini lancar, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya ialah pembacaan ayat suci Al-Quran yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Zaki. Maka kepadanya kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين
آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دونه وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا إنه كان عبدا شكورا صدق الله العلي العظيم.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Quran. Mudah-mudahan yang membaca begitupun yang mendengarkan mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama-sama kita memasuki acara yang paling utama, yaitu tausiah atau mau'izatul hasanah, hikmah daripada Isra wal Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah pada malam hari ini ada dua penceramah. Yang pertama Al-Ustadz Guru Ahmad Bahruni, dan yang kedua adalah Al-Ustadz Guru Ahmad Saradini. Maka untuk mempersingkat waktu, marilah kita sama-sama menyimak tausiah daripada Guru Ahmad Bahruni. Maka kepadanya kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qad qala Allah Ta'ala fi hadzal kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim wa sadaqal kitabul karim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izin Allah jualah pada malam hari ini kita sama-sama dapat bertemu dan berkumpul di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, dengan niat dan tujuan yang sama, yaitu mentakzimkan, membesarkan peristiwa Isra wal Mi'rajnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta memperingati haul guru kita bersama, yaitu Alimul Alama Al-Arif Billah Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Sakumpul Martapura. Mudah-mudahan pertemuan dan perkumpulan kita pada malam hari ini menjadi satu perkumpulan yang membawa berkah di dalam kita menjalani hidup di dunia ini, lebih-lebih di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak henti-hentinya kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, zuriat dan orang-orang yang mengikuti beliau dari dulu sekarang hingga yaumil kiamat. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, para syarifah yang berhadir di tempat ini atau di mana saja berada. Yang sama-sama kita muliakan guru-guru agama, tokoh-tokoh agama, wabil khusus kepada guru kita bersama Guru Haji Muhammad Sardini Naranbin. Bang guru siapa? Siapa namanya? Muhammad Guru Pauji lah, Guru Muhammad Pauji. Insyaallah kedua guru kita ini kena memberikan tausiah kepada kita. Semalam sidin sekali kada mau, malam ini harus sidin mano. Nah itu kada kau banyak sedikit barang, kada kau sedikit banyak barang. Nah, itu. Ada ulun ini dipadahkan tamu undangan, iya juga
dipadahkan tua rumah iya juga. Nah kayak itu. Jadi ulun malam ini jaka ibarat main bola tuh sekadar pemanasan aja. Nang iyanya guru kita berdua ini juga. Insya Allah ulun yakin banyak kita malam ini dapat ilmu dan berkah pulang daripada guru kita berdua pada malam hari ini. Dan yang sama-sama pulang kita hormati tokoh-tokoh masyarakat atau tatuha masyarakat. Nah kelupaan tadi ulun juga mau ucapkan gitu, ucapkan banyak terima kasih kepada guru kita, Guru Jaki. Anom aja orangnya suaranya bagus, bersaing juga dua guru kita nang di belakang ulun ini, bagus-bagus suaranya. Mudah-mudahan dengan dibacakannya ayat-ayat suci Al-Quran tadi, acara kita pada malam hari ini bertambah-tambah keberkahannya, bertambah-tambah rahmat Allah turun di tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan seluruh rombongan pembacaan maulid pada malam hari ini. Bungas-bungas sacelnya pakai baju apa ini, warnanya warna biru langit leh. Nah, bunga-bungas ibu-ibunya nih, suara bagus-bagus juga. Nang sama-sama kita muliakan seluruh panitia penyelenggara Isra wal Mi'raj pada malam hari ini. Yang ulun hormati Bapak Ibu hadirin jamaah yang insya Allah kita yang berhadir di tempat ini semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita berbicara tentang Isra wal Mi'raj, adalah peristiwa Isra wal Mi'raj itu peristiwa yang begitu agung, peristiwa yang begitu besar, peristiwa yang penuh dengan keberkahan bagi kita umat Islam, umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa tujuan daripada peristiwa Isra wa Mi'raj tersebut, dan apa hikmah pelajaran yang kita ambil daripada kejadian peristiwa Isra wal Mi'raj? Coba kita lihat. Isra wal Mi'raj diawali 10 tahun daripada masa kenabian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud ulun setelah Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul 10 tahun kemudian, tepatnya di bulan Ramadan, ketika Siti Khadijah meninggal dunia, istri tercinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri yang sangat setia, istri yang rela berkorban apa saja yang dimilikinya untuk membantu perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan agama Allah. Seorang istri yang bisa menenangkan hati suaminya. Kenapa ulun katakan demikian? Karena di dalam munakib beliau adalah Siti Khadijah dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berumah tangga selama kurang lebih 24 tahun. Tidak pernah Siti Khadijah meninggalkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik di dalam suka maupun di dalam duka. Dan Siti Khadijah kada pernah menyakiti hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama berumah tangga. Dan disebutkan juga di dalam munakib beliau bahwasanya Siti Khadijah ini seorang pedagang yang terkenal kaya raya. Ketika berkawin dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau meyakini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi akhir zaman. Lalu seluruh harta sidin diserahkan kepada Rasulullah untuk perjuangan Rasulullah dalam menegakkan agama Allah.
seorang istri yang bisa mendamaikan hati suaminya. Disebutkan dalam munakib beliau ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berdakwah dapat musibah atau perkara sesuatu yang menyakitkan hati atau pikiran, ketika pulang ke rumah Siti Khadijah ini orang yang pandai bisa menggembirakan hati daripada suaminya. Untung jaka nyaman kita lah menceritakan kisah Siti Khadijah ini tenang hati. Seorang istri nang rela mengorbankan hartanya. Kira-kira di zaman wahini guru yang ngalih mencari kada usah nang memberi duit bini itu, diberi duit beranai tanah. Sehari diberi 5.000 inggih, sehari diberi 10.000 inggih. Mencari nang kayak itu tuh gen untung benar bila ada nang kada usah menamayakan laki itu, kada usah artinya berkara ketika laki datang bagawi itu menyambut pakaian rapi bepatok habang bolang. Ini laki datang bagawi guru sudah uyuh nang datang nih potongannya tak usah saya lagi. Tapi di kampung ulun bang nang kayak itu kebiasaannya tahu di sini mungkin gak ada. Kalau kayak ini bunga-bunga sini gak ada mungkin tanah, artinya kayak di kampung ulun. Di kampung ulun tuh banyak bebinian pamamayan. Bila laki kita salah sedikit aja dimamainya. Tapi pasan guru ulun kita lah guru tuh ada salah satu di Martapura tuh guru Bapander lawan ulun ujar sidin nangai amun hendak awet berumah tangga tuh laki-laki tuh banyak bakalah aja sidin. Banyak bilanya ada masalah tuh minta maaf jasidin dua bini. Habis perkaranya bemamai letakannya ampih aja kena jasidin. Pokoknya laki-laki itu jasidin ar-rijalu qawamu 'alan nisa, pemimpin bagi perempuan. Supir hendak reteng ke kanan kah, hendak reteng ke kiri terserahnya aja. Bini itu terserah laki aja nang kayak apa memutarnya. Apabila ini hendak membawa baik-baik, hendak kada-kada. Jadi ujar Sidin apabila bermasalah laki bini itu jasidin ikam nangai nang meminta maaf jasidin. Jangan mengharap bini-bini minta maaf jasidin. Netata. Di kampung ulun guru enang pamamayan tuh di sini kada bang mungkinnya kalau leh. Di sini orang lemah lembut berataan sayang dua laki itu. Terus kita lah kalau ini pemanasannya aja artinya ada kadang menyambung obat dua. Setelah itu wafat lagi Abu Talib, paman baginda yang selalu membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang ingin menyakiti beliau. Dikatakan oleh Ibnu Sa'ad di dalam kitab tabaqatnya jarak antara Siti Khadijah dengan Abu Talib ini wafat sekitar sebulan 5 hari. Jadi 30 hari artinya setelah Siti Khadijah wafat 30 hari kemudian wafat lagi Abu Talib. Diriwayatkan oleh Ibnu Hisam sesudah Abu Talib paman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, orang-orang kafir Quraisy itu berkeinginan hendak menyakiti Rasulullah dengan secara terang-terangan, yang mana sebelumnya tidak berani karena ada paman beliau yang selalu menjaga membela Rasulullah. Setelah paman beliau meninggal, orang kafir Quraisy itu berani terang-terangan mencaci, memaki, bahkan melontar kata-kata kotor kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sian Rasulullah. Kita dapat merasakan nang kayak Pak artinya keadaan beliau di ketika itu. Tentu sedih duka cinta yang
mendalam. Tetapi itu memang sudah sunnatullah. Asyhadu nas bala al anbiya summal auliya summal ulama summal amsalul amsal. Orang yang paling bersengatan mendapat bala cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang pertama para nabi-nabi, terus para wali-wali, terus lagi ulama, terus ke bawah dan ke bawah, tergantung kedudukannya di sisi Allah Ta'ala masing-masing. Apalagi nang kaya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang mempunyai kelebar dunia. Cuma kita merasakan nang kaya apa keadaan Rasulullah di ketika itu. Dalam keadaan yang sedemikian, Rasulullah melihat ada satu pengharapan dari satu suku yang terhormat bernama suku Nakib, yang tinggal di daerah Thayyib di luar kota Makkah Al-Mukarramah. Jarak tempuh perjalanannya 100 kilometer. Maka berangkatlah ke sana Rasulullah dengan anak angkat beliau yang bernama Zaid bin Harisah, dengan berjalan kaki aja menuju Thayyib. Itu perjalanan 100 km, tapi Rasulullah berjalan kaki aja ke sana. Apa ke sana? Menyampaikan dakwah, berharap dakwah bisa disambut dengan baik oleh suku Nakib ini, yang nantinya bisa membantu, menopang, memberi kekuatan besar kepada dakwah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita singkat aja ceritalah, artinya mencepat aja tah, karena ada berdua lagi guru kita. Sampai di Thayyib, apa yang terjadi? Harapan yang begitu besar, harapan bisa dakwah diterima dengan tenang kayak ini nih, damai kayak ini nih, disambut lah dengan tingkah laku perbuatan yang baik. Tetapi ketika sampai di Thayyib, harapan kada sesuai dengan apa yang terjadi. Suku Thayyib bukannya menyambut, artinya penduduk Thayyib bukannya menyambut dengan perlakuan baik, tapi malah menyakiti. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di Mekah diperlakukan dengan dicaci, dimaki, dilontarkan dengan kata-kata kotor, kalau di Thayyib lontaran kata-kata kotor itu menjadi lemparan karikil-karikil batu nela dan ranting-ranting pohon, sampai kedua kaki baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berdarah. Dan Zaid putra angkat beliau yang menjadi khadam atau pembantu beliau pun ikut berdarah. Sungguh sesuatu menyakitkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan sekadar batin tapi fisik juga. Akhirnya keduanya memutuskan untuk mundur beristirahat sebentar di sebuah kebun kurma. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beristirahat, Allah Subhanahu Wa Taala mengutus kepada malaikat Jibril untuk menyampaikan salam kepada malaikat penunggu Bukit Thayyib. Pintakan kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa yang dipintanya, taati. Ketika malaikat penunggu Bukit Thayyib bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, perintahkan
apa nang pian perintahakan akan ulun taati. Sekiranya pian meminta ulun mengangkat bukit yang ada di Thaif ini dan melemparkannya kepada penduduk Thaif yang menyakiti pian supaya mereka semua rata jadi tanah, akan ulun lakukan. Jar malaikat tadi menawarin penunggu bukit Thaif tadi kepada Rasulullah. Tapi ini contoh bagi kita lah, pelajaran khususnya bagi ulun pribadi telah pada lawan buhan pian seberataan. Rasulullah itu orang hatinya lembut, penuh kasih sayang, akhlak budi pekertinya luar biasa. Apa jawaban Rasulullah ketika disakiti? Ada nang menawari, membentuk, dan dipastikan apabila beliau mengizinakan beres to setaipan toh gunung diangkat dilemparkan kepada penduduk to otomatis rata jadi tanah. Tapi apa jawaban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jangan kau lakukan Jasidin. Mungkin mereka memperbuat itu kepadaku karena tidak mengetahui hakikat yang sebenarnya daripada mereka lakukan. Aku berharap kelak dari anak keturunan mereka ada yang beriman kepadaku dan risalah yang kusampaikan. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, ya Allah ya Rabb, saat ini hamba mengadu kepadamu tentang kekuranganku dan kurang dayaku di hadapan manusia. Kata Rasulullah, ya Allah ya Rabb, hamba meyakini dan menyadari Engkau perawat orang-orang yang lemah dan terlemahkan. Engkau merawatku, mengasihi sayangiku, mencintaiku. Setelah kejadian di Thaif ini, kemanakah lagi engkau memperkenankan aku membawa risalah ini? Apakah masih jauh lagi tempatnya yang di sana ada sekelompok orang akan menyakiti aku lagi, atau tempatnya masih dekat yang berpotensi di situ orang akan menyakiti aku lagi dan memusuhi aku lagi? Selagi engkau tidak marah kepadaku ya Allah, aku rela menerimanya. Apapun yang terjadi, aku kada peduli, kata Rasulullah, selagi engkau tidak marah kepadaku. Ya Allah ya Rabb, sepenuhnya aku bertawakal kepadamu, sepenuhnya aku mengharapkan rahmat dan ridho-Mu. Ku kembalikan segala daya dan upaya kepadamu. Dengan doa inilah nantinya menggetarkan aras. Dan Allah Ta'ala langsung mengundang kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menunaikan peristiwa Isra wal Mi'raj sebagaimana yang kita peringati pada malam hari ini. Kalau kita lihat dari cerita di atas, dapat kita tarik kesimpulan di antara tujuan Isra wal Mi'raj itu yaitu menggembirakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu hikmah atau pelajaran yang dapat kita ambil ada 3. Yang pertama, niat baik dan perbuatan baik itu pasti disertai dengan sesuatu nang kada menyenangkan. Nang hakikatnya sesuatu yang tidak menyenangkan itu adalah bentuk penegasan supaya apa yang kita kerjakan itu jadi satu kesungguhan. Yang kedua, hikmah dan pelajaran yang kita dapat ambil, setiap niat dan kebaikan itu tidak mesti langsung dibalas dengan kebaikan. Yang ketiga, hikmah yang dapat kita ambil, semakin besar niat
dan gak pekerjaan yang baik, semakin besar juga cobaan dan ujiannya yang tidak menyenangkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillah wajahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Uja Allah taala berfirman, apakah engkau kira begitu mudah mendapatkan kesuksesan dalam memperbuat suatu kebaikan itu yang puncaknya mendapatkan surga, sedangkan kata Allah belum lagi dilihat bagaimana kesungguhan kalian dalam mewujudkan pekerjaan baik tersebut, sedangkan nantinya setiap pekerjaan baik itu akan aku uji dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Jadi kita apapun yang kita lakukan dalam dunia ini, niat baik, pekerjaan baik itu kita sudah siap menerimanya. Makanya prinsip orang berilmu itu, orang yang menuntut ilmu itu prinsipnya itu ada 4. Yang pertama, kalau bujur-bujur belajar, bila tersalah anu gurulah artinya badahakan jota. Nang pertama yakin rezekinya itu sudah. Itu ciri orang tuh penuntut ilmu. Inya sudah meyakini rezekinya tuh ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usaha itu sekadar syariat saja, tapi keputusan sudah diyakini Allah taala yang menentukan rezeki. Yang kedua, prinsip orang berilmu itu tahu inya di dalam dunia ini hidupnya pasti ada bala dan musibah. Jadi kada bingung lagi nya. Yang ketiga, yakin bahwa di dalam kehidupan ini kadida ketenangan. Kalau hidup anak mencari ketenangan, kebahagiaan, misalnya anak kemana kah, tuh kada bakalan ada. Dan yakin pulang yang terakhir bahwa hidup ini apapun itu silih berganti. Ada berduit habis, malam ini malam, esok siang. Tibian kayak kalau hidupnya asalnya muda Tuhan kada mau bulik anum lagi kada maunya kayak itu tuh. Asalnya kada babine asalnya babine sudah berumah tangga kada ada anak anak. Jadi hidup itu silih berganti. Itu kalau orang berilmu itu sudah diyakininya, kada bingung laginya. Hari ini hidup mewah misalnya, esok harinya biasa aja, atau hari ini biasa aja, esok hidup mewah. Itu bagi orang berilmu sudah kada heran lagi aja, tapi biasa aja. Tinggal situkinlah ulun artinya menyampaikan tausiah nih, karena ada berdua lagi. Ulun ucapakan terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wasikum bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita persilahkan kepada guru kita, Al-Mukarram, guru kita bersama. Bila ulun ugah itu berarti bakuntau aja kiranya. Bismillahirrahmanirrahim. Takajub guru ay kakahantapan kenapa? Coba pang bagam-bagamat aja, kami ini kada tuli guru ay, kami kada bangang, coba pang bagam-bagamat. Takajub kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim.
Alhamdulillah kita panjatkan puji dan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau dan sahabat beliau dan pengikut beliau sampai akhir zaman. Mungkin hanya ini aja yang dapat ulun sampaikan. Salah hilap ulun banyak tahu. Sapala benar aja diundang. Paraya lagi gue kayaknya karena kami undang lagi pianto. Paraya enggak ada yang minta undang. Apa tadi ya guru tilah yang sama-sama ulun muliakan seberitan mun ulun sambati ulun ngadingeun kada tahu jo ngaran pian. Jadi adanya tokoh-tokoh nang beritaan nang tutuha-tutuha kampung sabaritaan nang di gang ini gang manapun nang sama-sama ulun muliakan. Ini mengenai Isra dan Mi'rajnya Rasulullah dan bersamaan dengan haulnya aulia Allah yaitu Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Rasulullah bersabda, zikrul anbiya min ibadah, orang nang memperingati yaitu Isra Mi'raj nang mengisahkan Rasulullah hukumnya beribadah. Zikru solihin kafarah orang yang menceritakan nang memandir yaitu mengisahkan wali Allah penebus dosa. Berarti keduanya bagus. Ibadah lawan nabusi dosa. Dosa nang mana ditabusi? Nang tahalus ataupun dosa kecil. Bahasa Banjarnya kecil, bahasa Samarinda halus. Tapaling goleh. Ini kada bisa berdiam nih nang bener. Tujuan Isra wal Mi'raj kada nang lain bersyukur lawan Tuhan. Di dalam hadis Rasulullah menyatakan bahwa orang nang pertama nang paling puncak syukurnya kehadirat Allah adalah salat. Berarti cara ulun ini kada sembahyang berarti kada sempurna lah syukur, artinya dikurangi sedikit. Kada selalu sempurna 100% orang syukur kepada Allah adalah melaksanakan sholat. Bilanya kada sembahyang lagi berarti bisa 80, 70, 60. Nah berdoa kita ya Allah mudahan ulun jangan dimatikan amun kada beribadah dahulu. Jangan ya sampai mati aku jangan kada sembahyang. Nah jangan artinya berniat kita aulia Allah. Apa guru sakumpul ini mengenang sejarah wali Allah ini menunjukkan bahwa kita untuk bersyukur lawan Tuhan, untuk menambah kekuatan iman kita kepada Allah, untuk lebih kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena abah guru sakumpul ini orangnya yang selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati beliau bersama Allah Subhanahu wa taala, hati beliau tidak akan dilupakan Allah bersama Rasulullah. Beliau dilahirkan pada malam Arba dan diwafatkan pada malam Rebu. Jadi ada perbedaan. Sidin lahir malam Arba, waktu Sidin meninggal kemarin malam Rebu. Ya. Beliau waktu dilahirkan apa guru ini lah hijau awak biru germama Sidin mati anak ini kain ini binak aja pang cuma biru awak. Lalu Abdul Ghani bin Abdul Manaf gelisah. Beliau berangkat yaitu ke dalam pagar. Waktu itu beliau di Tunggul Irang melahirkan Abah Guru Sakumpul dilahirkan di Tunggul Irang belakang Masjid Martapura. Nang wali 5 aja nang jarah-jarah kita tahu kan. Nah, sedangkan aulia Allah nang berngaran Abdurrahman nang digelar guru adu itu di dalam pagar diambil Sidin. Kenapa anak ulun ni guru jadi kayak ini menyusu ke dakon 2 hari sudah awak biru campur hirang dipusat oleh beliau berubahlah warna kulit Guru Sakumpul kemerah-merahan seperti bayi yang adanya. Lalu kada hakon menyusu tadi lalu dikucuk guru Abdurrahman tangan Sidin yang kanan dari manis dikucupakan ka mentung abah guru mengunyot mengunyot benar sekalinya Sidin. Nah bayi kayak itu tadi biar guru adu aku nih pulang bulik jauh benar pulang bulik amun ke dalam pagar ke Tunggul Irang dalam pagar Tunggul Irang. Nah maka
dikucup oleh guru adu tangan Sidin, maka tangannya Abah Guru Sakumpul ibu jari yang kanan dikucup oleh guru adu, maka setiap hari selama 40 hari Abah Guru Sakumpul mengucup ibu jari kanan Sidin selama 40 hari. Mariga kana kanyang. Ayo Han udah ada guru aja orang membacakan menakib itu nya kada dibacakan. Lalu beliau berumur kurang lebih 5 tahun lamanya. Ada seseorang aulia Allah dari Mekah berkunjung bersilaturahmi ke Martapura. Sidin 5 tahun duduk di pinggir lawang. Lalu para ulama Martapura hendak bersalaman gurena, hendak bersalaman lawan orang wali Allah yang datang di Makkah. Jar nang wali jangan maaf. No. Jangan bersalaman. Kenapa pian jadi kada hakon disalamin? Jar Sidin aku hakone bersalaman, tapi bersalaman dulu pian lawanan di pintu tuh nah. Nang kakanakan itu nah. Bilanya sudah bersalaman lawan itu hanyalah aku. Kenapa jar bubuhan Martapura? Karena jar beliau itu adalah wali Allah. Beliau dididik oleh ayahanda beliau Abdul Ghani bin Abdul Manaf, dan yang paling kada terpisah didikan yaitu lawan Nini Salbiah. Nini Salbiah ini baisi cucunya Guru Abdurrahman Pangeran. Pangeran Abdurrahman ini di Martapura tuh besi dan dan sana tujuhnya pakaian Nini Salbiah ini bahasa popo sekali lawan Muhammad Ainul Yakin Sunan Gresik Surabaya. Oh kayak itu kah? Iya kayak itu. Oh jadi pas popo guru lah ini. Bahasa popo sekali kuitan badang sanak datuknya Abah Guru Sakumpul lawan Ainul Yakin Sunan Gresik Surabaya. Ada kalau orang Jawa sini lah? Ada kan? Orang popo. Jar Abah Guru Sakumpul pesan Sidin. Banyak ibadah syukur, banyak baca salawat. Banyak badiam, enggak juga gue kan siar badiam, badiam aja. Maksud badiam toh hati kita badiam. Bila orang memandir kita, masuk akan di kanan, keluarkan di kiri. Tuh hibat. Ini kada ikam kana memandir aku teh menyotok. Biar. Mendatangi ke rumah. Aku nih mau tahu hutang tuh cuma 5 ribuannya. Kada jar laos bener pintu dipandir Sidin tahu tang 5.000 teh sak bubar teng kampung bagaluan gara-gara 5.000. Nah artinya basunya aja kita ini bila dipandir orang itu sudah umrah aja orang tuh apa udah kayak itu mulai Nabi Adam diulah sampai kena kiamat. Jadi jalan satu-satunya bila dipandir orang diam, jangan dilawani, selamat doa. Bila dilawani sakungkul. Hidup di dunia jangan herannya, negerinya bala, negeri yang fana. Setiap orang cinta padanya, ada juga orang benci padanya. Rasulullah pun yang paling mulia, ada yang Islam, ada yang kafirnya. Dari Nabi Adam sampai kiamatnya, ada yang suka, ada yang bencinya. Amin. Jadi kayak itu sudah kada heran lagi kita. Maka di bulan Rajab ini banyak berdoa jar Tuhan. Tuhan langsung menyuruh lawan kita disampaikan kepada Rasulullah. Kenapa? Karena ini adalah bulan untuk berdoa. Kalau bulan Sa'ban akan datang itu banyak baca salawat. Kenapa? Karena di bulan Sa'ban lah terjadinya turun, yaitu yang innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, itu diturunkan oleh Allah di bulan Sa'ban. Jadi banyak kita berdoa. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, mohon
ampunan semua dosa, juga syafaat Nabi Muhammad. Al-Fatihah. Han banyak ya. Guru sakumpul pencinta Rasul, semua doanya Allah kabulkan. Semoga kita semua berkumpul bersama Syekhuna Zaini bin Abdul Ghani. Sunyi ya Han ajaran ya Syekhana jadi ibu ya Syekhana ya Zaini. Ya artinya apa? Kayak dulu lah. Ya Syekhana ya Zaini, wahai guru kami. Ya Syekhana ya Zaini, wahai guru kami. Anta murabbi ruhi, sampian nang bisa membimbing roh kami. Anta habibun nabi, pian itu kesayangan Rasulullah. Apa nang ditinggali beliau? Quran dan salawat. Sebelum beliau wafatnya meninggal pakit Al-Qur'annya, itu suatu pertanda kalau beliau tiada, agar kita membaca Al-Quran dan salawatnya. Beliau masih sempat-sempatnya meninggalkan yang terbaiknya. Mati pian guru MK itu ya. Sidin meninggal itu. Rasulullah apa yang ditinggali Rasulullah kita? Quran dan hadis. Hadis tadi apa maknanya? Sholawat. Kita banyak bersyukur. Sembahyang belajar, jangan dedengaran. Jar tuh rasanya kayak topang sembahyang, jangan belajar bujur-bujur. Ada kisah 3 orang, Utuh, Udin, Amat. Berarti ini bukan banjar guru ya. Utuh, Udin, Amat. Ini angko kayak tetahuan aja sembahyang nih. Lalu bamagrib Amat jadi imam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Samiallahu liman hamidah. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah ya Utuh lan Udin. Terus sembahyang kipayah nang ada rokok tuh. Ada rokoknya nang ini ada. Salah. Lalu Amat tak salah sembahyang. Udin pulang jadi imam. Udin nih pian. Allahu Akbar. Udin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kada ada juara punya. Allahu Akbar. Samiallahu liman hamidah. Biar nang berdua salah. Nya ada rokoknya. Nang tadi kada ada bacaannya, nang saikong ada bacaannya, rokoknya kada ada. Lalu terakhir Utuh nang jadi imam. Utuh nih biar luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah rabbil alamin sampai waladhdallin amin. Qul huwallahu ahad sampai selesai. Allahu Akbar.
Samiallahu liman hamidah. Bagus. Sampai salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, jar amat Tanudin. Ini nang pas. Lalu jar utuh, itu pun aku belum bodoh lagi. Kayak apa aku men bodoh? Han, sumbayang ada bodoh. Nang tadi kada ada rokoknya, nang seikung bilang kada ada bacaannya. Semua entah salah aja. Iya pian, iya kada ada noco, cocoknya. Jadi kita ini bagamatanai belajar, mumpung guru kita kayak apa guru mangkat takbir. Masalah sembahyang tuh masalah sahnya sah aja. Cuma makanya di dalam sembahyang jar Nabi nang dinilai oleh Allah, nang dijanaki oleh Allah nang pertama adalah adab. Sembahyang. Allahu Akbar. Ini sahkah sembahyangnya kadakah? Sah. Tapi kada beradab. Ada pulang nang bagus. Nah, Allahu Akbar. Oh, malapahnya nah kayak ini. Ini sekali bermaghrib, sekali paurutan datang. 5 waktu pian. Sepatah pinggang nih. Apakah kita menyalahkan orangnya itu? Kada. Karena beliau di zaman dahulu mungkin kada hampai lagi sempat belajar. Jar guru, apabila engkau takbiratul haram itu jar Rasulullah, maka andaklah di atas pada pusat, di bawah daripada dada keras. Lalu jar Nabi nang dua bilah talunjuk lawan jari tengah ini bahan tangan lawan hati. Nah ini hati nah. Nah lalu kayak ini diratakan nih hati kala. Nah amun kayak ini berarti hatinya di belakang. Nah kan nang dua ini nah ini sini hati nah han kayak itu. Lalu jar Nabi bila nyaroko pian anu ini tangan telapak tangan andak nang luluangan mah ini di kepala tuut. Amun kayak ini bang guru sah tapi kada dapat pahalanya. Pahala mah andak tangan di tuut. Kenapa? Karena mana bila mengikut jejaknya Rasulullah salat, maka 10 jari ini 10 malaikat memintakan ampun dosa-dosanya, kesalahan sembahyangnya, dosa nang lain, dosa muntungnya memandiri orang, dosa talinginya mendengar kada baik, dosa matanya manihati nang kada baik. Han, itu untungnya. Jadi bilanya rata batisnya ke kiblat, berartinya dapat pahala sunnah. Menyakai ini kada dapat. Menyakai ini sembahyang. Allahu Akbar. Kada dapat. Allahu Akbar. Maginnya. Ini maginnya kada dapat, nang dapat lakinya aja. Han. Ini sama guru sorban putih, ulun putih. Hari ini sama kami. Guru tak gagah, urun kurang gagah. Niatan sama juga, hendak babini tapi kedua nih. Sama ya, tahu ulun. Bukan kasep, kada cuma tahu. Sidin tuh hendak babini cuma kedua nih. Lawan bini sidin kedua nih. Sama ulun kayak itu juga. Udah rasakannya biarlah artinya menderita batin aja. Oh, mana nang janda angkat tangan? Ayo, banyak jari apa tidak? Tahu lah pian guru sardini sekali nyari ceramah di Sungai Gelidang begini sih din. Cuma bisa sunyian kita aja. Tuh kada bahasa sunyian ngarannya mau dipandir. Nya aku datang babini busunyi itu busunyi bujur. Ini kada. Guru sardini tahu lah babini ya. Nah, itulah jar Nabi. Barang siapa nang membaca. Nah, jam 12 sudah. Barang siapa membaca habis asar atau habis subuh atau barang aja antara sehari atau malam, maka Allah berikan kepada orang ini. Yang pertama, matinya nanti dalam keadaan husnul khatimah. Yang kedua, di dalam kubur nanti diberikan oleh Allah luar biasa keberkahan. Yang ketiga, di padang mahsyar nanti diberatkan oleh Allah timbangan kebaikan. Yang keempat, batiti di siratal mustaqim diberikan Allah keselamatan. Apa yang dibaca? Allahumma barik li fil maut. Allahumma barik li fil maut. Ya Allah ya Tuhanku, berikan keberkahan waktu aku mati kena. Wa fi
wa fima ba'dal maut, dan sesudah aku kayaknya di dalam kubur sudah aku mati. Bari Tuhan nah baca 5 kali sesudah asar, 5 kali sesudah subuh. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Mudahan kita menjadi orang hamba ibadah. Itu aja lagi, karena ibadah ini adalah taufik hinayah Allah, tapi kita harus punya momen di dalam hati, yaitu hendak sembahyang. Ini jar kada dia panggaraknya lagi hendak sembahyang jar kada kawa itu sampai mati kada digaraknya. Mun kada digarakpin toh kawalah menyanak makan jar makan naik nyandak kada andak aja situ nanasi kada akunnya masuk ke dalam mentong tuh ada mau. Nah dasar membasuh juga ke tangan. Nah mengucau juga mengucau bahwa tak kelebihan mengucau mengacak nih. Nah hanya menyuap, nah berarti kita tahu fikih hidayah itu baniat juga di hati, berusaha juga untuk mudahan barangnya nang kulir baudo bagamat tapi baudo bila baudo tuh bulah bilanya baudo nih terakhir baudo waktu menyapu muha jar Nabi kucup jari manis nang kanan, kucup jari manis yang kiri. Waktu menyapu muha, waktu baudu, tuntung berdoa, tuntung baudu tuh, sapu muha, kucup. Berniat dalam hati, ya Allah, berkat air udu ini nang ampuni akan dosa parut kolon. Kenapa? Karena di parut kita banyak nang riba, banyak nang subahat, ada juga nang haram. Nah Allah kaina maampuni. Jadi jangan jual mudarat Allah apa najar lihat ya, habis ke 10-nya dimakan orang sedikit jangan ditaguk dulu berniat lo ya Allah berkat air wudu ampunikan dosa parut ulun biar habis apa jar kawan ikan makan nah jadi mudarat jadi artinya tuh nang biasa-biasa aja setiap waktu kita kayak itu setiap waktu kita kayak itu diampuni Allah. Di mana ribanya yang paling banyak? Baju apa jual tukar kada bakat berapa bu beras 190 gula 300.000 nah 2 ini gula sekilo beras makasihlah makasih itu memberi makasih itu memberi terima kasih itu juallah tukar itu makanya akad itulah nang mengabsahkan antara jual beli nang menghalalkan antara jual beli bani nikah nah bani nikah akad nikah ada kalau akad nikah berarti akad coba dengarkanlah. Wahai Fulan bin si Fulan, sampian aku nikahkan dengan seorang perempuan yang bernama Julaiha binti Abdullah, yang wali bapaknya telah berwakil kepada saya dengan mas kawinnya 100.000 rupiah dibayar tunai. Nah kada sing bunyian kayak apa jar anak saksi kada ada bunyinya jar nah kada sabar sebelah nah artinya ku jual ku tukar ku beli ku jual hah sama di HP kah di mana kah online saya beli ya bu ya bajunya semuanya ibu-ibu ini tahulah kita hari ini kita angkat sedikit ibu-ibu ini tahulah nang disayangi oleh Rasulullah. Kenapa? Kada terakhir manusia di muka bumi amun kada liwat ibu-ibu. Ndak ada Haji Muhammad 8 bulan sudah betianan jar. Wah ini Haji Uhan jar anu bulannya juga. Guru Pauji nyer 3 bulan. Ndak ada. Pasti menyayanti betianan pulang maunya udin tuh berenakan pulang nah kada ada lagi kelalakian. Disinilah muminnya bahwa nang dimuliakan Allah yaitu seorang perempuan nang disayangi oleh Rasulullah seorang perempuan jar Nabi bahwasanya seorang perempuan ini 4 perkara dijamin masuk surganya Allah. Nang pertama sembahyang umah guru jar beratnya nang kedua puasa nang ketiga taat lawan suaminya yang keempat menjaga kehormatan jar Nabi masukkan nang mana anak ikam masuk nah inilah bahwasanya rahasia Allah yang luar biasa mudahan kita jadi ahli surga berataan
Nah mungkin hanya ini saja karena ini sudah jam 3 kurang 5 menit mati jamnya. Mudah-mudahan nah ya makanya di dalam satu syair yang dikatakan di dalam syair isbalana lana ya habibana laka syafa'ah ya Rasulullah ya Nabi kada bisa selamat umat Rasulullah kecuali mendapat syafaat Rasulullah. Bagaimana mendapatkan syafaat Rasulullah? Yaitu banyaki bersalawat dan banyaki perangai Rasulullah kita ikuti. Pian memakai sandal baniat kayak inilah Rasulullah. Salama sandal pian di batis pian, begitulah rahmat Allah memintakan ampun lawan pian. Salama sarudung pian di kepala pian, pian baniat memasang sarudung. Ini ulun mengikut Rasulullah menutup aurat. Maka salama sarudung pian di kepala pian, sejam 2 jam 3 jam, selama itulah malaikat rahmat memintakan ampun dosa pian. Ini hebatnya. Semua gawian pian di rumah tangga ataupun di mana niatakan kayak inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendak makan, hendak minum, hendak guring samuan. Inilah nang salawat kadada suaranya. Kadada bacaannya kadada Allahumma shalli ala Muhammad. Kadada bismillahirrahmanirrahim. Pasang sandal kayaknya Rasulullah dalam hati aja. Jangan disambat kayaknya pas di pasar. Pasar pagi misalnya kan kada boleh pesan kan orang banyak bismillahirrahmanirrahim kayak inilah Rasulullah biar nayam dah. Nah orang ini karena nabian ngaranya ini. Nah artinya di dalam hati nang di hati di dalam hati nang di luar jadi simpan masing-masing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita yang hidup ataupun sudah meninggal dunia, diampuni Allah berkat Rasulullah, berkat aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala, dan hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat dikabulkan Allah berkat Rasulullah, berkat aulia-aulia Allah, dan mati kita nanti mati dalam keadaan husnul khatimah, yaitu membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat ulun sampaikan. Salah dan hilap ulun banyak minta ampun, minta ridha lawan pian. Goro pian samunga. Oh kada hakun sudah. Ada mau hakun padahal sini ceramahnya ini pian bekantar aras. Ini maka ada mau hakun kenapa kah? Ini ngali bener orang gagah nih. Ini nang mau kayak tapai disuruh ceramah. Han goro. Buah kalingking, buah langsat, buah rambutan, buah anggur, itu ngaran buah-buahan. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. آمين آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة. اللهم استجيب دعانا واشفي مرضانا وارحم موتنا ويسر أمورنا واقضي حاجاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل ويقربنا إلى حبك. اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا من الأولياء المتقين من عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا أهل بيت النبي يا أهل الصفا
والمناجاة بخت من حبكم يظفر بما قدم النار يا أهل بيت النبي يا أهل الصفاء والمناجاة بخت من حبكم يظفر بما قدم النار في رضا الرب يمشي في صباحه ومن ساه ما يحصل مطالبه وما كان يرجى كل من حبكم يهنا 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 بالشفاعة من المختار في يوم لغيا يا سيد السادات يا باب الحمى يا سيد السادات باب الحمى يا من على يا من على يا من على الراس للكرام تقدم يا سيد السادة باب الحمى يا سيد الحمى يا من على يا من على من على أعراس للكرام تقدم لحضرة النبي الفاتحة. آمين آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل واصل واهدي وبلغ وتقبل ثم قرنا وهللنا وسبحنا وفعلنا من أنواع في هذا المجلس المبارك بفضلك وجودك وحولك وقوتك وقدرتك هادئا واصلا ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة وقدم ذلك ونود حضر سيدنا وحبيبنا وشفينا قرة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آل كل الصحابة والقرابة والتابعين وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين من كل في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والصوفية المحققين وأولياء الكون أجمعين. وثبت مثل ذلك مع عامة ذلك مع إنسان خصوصا روحي
سيدنا الحسن البصري وسيدنا جنيد البغدادي وسيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني والشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري والشيخ محمد زين بن عبد الغني البنجري سقوط الوصول وفروعهم خصوصا إلى روح المرحوم إلهام بن إيتاي المرحومة سندري بنتي مستور خصوصا المرحوم سوريان شاه بن إلهام المرحوم حمساري بن Hamsari binti Ilham Saudara almarhum Nang bin Umar Husain almarhum Al-Siddiq bin Nang almarhum Andika binti Zainal Abidin almarhum Yusuf bin Jamal وأوصوا اللهم اجعلهم فداء له من النار وحجابا له من النار وسترا له من النار وعسقا له من النار ونجاة له من النار ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمنا وزوجاتهم وأولادهم وذرياتهم وأنصارهم وأحبابهم وجيرانهم وقراباتهم وذوي الحقوق أجمعين خصوصا إلى أرواح والدينا وأمهاتنا وجيراننا وقراباتنا وذوي الحقوق علينا أجمعين خصوصا يا من لا زائر ولا ذاكر خصوصا يا من لا زائر ولا ذاكر لهم أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم بالأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمين يا رب العالمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seluruh rangkaian acara peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah selesai dilaksanakan. Kami selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan mohon maaf apabila selama memandu acara terdapat kekurangan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada undangan buat bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin berhadir pada malam Sabtu, malam Minggu, hari Sabtu malam Minggu tanggal 24 ya. Udah jadi tanggal 31. Nah, di ceramahnya Guru Udin di perumahan GTS. Ini pesan tuan rumah disuruh menyampaikan. Jadi buat bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin berhadir silahkan. Hari Sabtu malam Minggu tanggal 24 di perumahan GTS. Sebul Hajat Bapak Haji Nursani. Jadi siapa aja yang datang silakan. Kiranya itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.